내 영혼아 주님을 찬양할지라. 이 시간 주님을 온전한 마음으로 찬양하게 하여 주시옵소서. 우리 예배를 받아 주시옵소서. 감사하며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도했습니다. 아멘. 이렇게 마음의 문을 열고 주님의 이름을 부르며 주님을 바라보며 찬양하며 나아가기 원합니다. 나는 찬양하리라. 나는 찬양하리라. 주님 그 이름 찬양. 예수 크신 주 이름 나 찬양하리라. 나는 찬양하리라. 주님 그 이름 찬양. 예수 크신 주 이름 나 찬양하리라. 나는 찬양해. 나는 찬양하리라. 주님 그 이름 찬양. 예수 크신 주 이름 나 찬양하리라. 찬양해. 나는 찬양하리라.
praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised, and I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. And sing all the saints, and all the saints and angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God, and sing all the saints and angels, and all the saints and angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God, and sing, you worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. And worship you day and night in this place, Lord. Let our hearts be open to you, Jesus. We worship you. And we sing it.
땅이여 주님께 외쳐라. 능력과 위엄의 왕 되신 주, 산과 바다 소리쳐 주의 이름을 높이리. 주 행한 일 기뻐 노래하며 영원히 주님을 사랑함이라. 신실하신 주의 약속 난 받았네. 내 구주 예수님, 내 구주 예수님, 주 같은 분은 없네. 내 평생에 찬양하리 놀라운 주의 사랑을. 위로자 되시며 위로자 되시며 피난처 되신 주님, 나의 영혼 온 맘 다해 주를 경배합니다. 온 땅이여 온 땅이여 주님께 외쳐라. 능력과 위엄의 왕 되신 주, 산과 바다 소리쳐 주의 이름을 높이리. 주 행한 일 기뻐 노래하며 영원히 주님을 사랑하니라. 신실하신 주의 약속 나만. 온 땅이여 온 땅이여 주님께 외쳐라. 능력과 위엄의 왕 되신 주, 산과 바다 소리쳐 주의 이름을 높이리. 주 행한 일 기뻐 노래하며 영원히 주님을 사랑함이라. 신실하신 주의 약속 나만. 신실하신 주의 약속 나. 신실하신 주의 약속 나 받았네. Heavenly Father, as we gather before you, Lord, God, I pray that our hearts be open, that let us expect something great to happen in this place. God, let us expect that we will meet you, Lord. Let us come in this place with an expectation of meeting you, Lord. God, I pray that our hearts be open, that let us be free to worship you, Lord. Heavenly Father, I pray for our next generation and this current generation and all the generation that's to come. God, when we see the world, it's going more and more going towards the other way. They're going farther away from the truth. And we cry out, we bow down before you, that we feel the urgency to worship you. We feel the urgency to praise you. We feel the urgency to grab your name.
God, we want to declare your name in this place. So Lord, at this moment, please open our hearts so that we may worship you in spirit and in truth. This is your time. This is Lord's Day, so we worship you, God. We lift up our worship to you. We praise you, and in Jesus' name we pray. Amen. At this time, all the students can now exit, and as we 우리 친구들 가는 동안 우리 함께 축복하며 나아가기 원합니다. 우리 함께 손을 뻗고 사랑해요, 축복해요. 사랑해요, 축복해요. 계속해서 기도로 예배에 나아가기 원합니다. 참 좋으신 하나님 아버지, 찬양과 영광을 올려드리며 겸손한 마음으로 주님 앞에 나와 예배드립니다. 이 한 주 동안 주님의 말씀대로 이웃을 살아가지 못하고 하나님보다 세상 것을 더 따랐다면 용서하옵소서. 나를 챙기기 전에 도움이 필요한 이웃을 돌보게 하시고 받기보단 나누는 삶을 살며 주님의 사랑을 실천하는 우리를 되게 하옵소서. 너무나 많은 것으로 축복 내려주시고 은혜를 부어주심에 감사드립니다. 교회 목사님들과 사역자들을 지켜주시고 우리 모두가 출석만 하는 교인이 아닌 주어진 자리에서 복음을 증거하는 선교사가 되길 원합니다. 송영세 목사님을 통해 주신 말씀 우리의 삶으로 적용할 수 있도록 인도하시고 우리 모두가 그 말씀대로 실천하며 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. COVID-19으로 인해 힘들고 어려움을 겪으시는 분들을 함께 하시고 이 시간을 통해 주님과 가까워지는 축복의 시간이 되길 기도합니다. 특별히 신년을 맞은 저희 교회를 축복하시고 지금까지 인도하신 주님을 의지하며 감사와 기대함으로 새롭게 이끄실 일들을 두려움이 아닌 주님의 주시는 지혜와 성령 충만으로 순종으로 이루어 나가길 기도합니다. Lord God, we pray that your Holy Spirit overflows from us. May those around us experience the love you've given us as we spread the gospel. Please look after those who are in need, those who are hurting physically or emotionally, those who might be spiritually defeated, or those who have financial challenges. Whatever the burdens, we ask that you comfort us and heal us and make us whole. We especially pray for all of the missionaries who are serving you at the ends of the earth. May they be encouraged and strengthened by you in every challenge that they encounter. May the families be protected from harm, and let them be the source of comfort rather than the source of burdens. As we approach our 50-year jubilee, we give you thanks and acknowledge your presence throughout the history of our church. Whether through the different building moves, the incredible growth of the church, starting a school that serves so many young people, opening up ministries in Bellevue and Seattle, and most recently, our journey with COVID, we know that you are in control. We pray that the pastors and the lay leaders be guided by your wisdom rather than individual thought as they lead this church. We pray for all the volunteers at this church, from those who are visible to the congregation to those who are behind the scenes taking care of the flock. As we serve, let us honor our seniors in their golden years, do our very best when serving you in whatever roles we have today, and better equip and encourage our young people to serve you in the years to come. We pray that our next generation be ready to take the baton from those who are serving you. May they seek your word and be guided by your Holy Spirit rather than seeking the world and earthly desires. Please protect them from evil, be their teacher and their wonderful counselor. We praise and honor you and give you all of the glory. In Jesus' name we pray. Amen.
예, 오늘도 예배 자리에 나오신 여러분 한 분 한 분을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 온라인으로 예배 자리에 계신 여러분 한 분 한 분도 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 특별히 오늘 처음 방문하셨거나 등록하기 원하시는 분들은 예배 후에 로비에서 저를 잠깐 만나고 가주시면 감사를 드리겠습니다. 특별히 또 기도해 주셔서 휴가 잘 다녀왔습니다. 특별히 우리 또 다음 주일은 형제교회 창립 50주년 기념주일이 되겠습니다. 정말 희년이 되겠는데요. 하나님이 주시는 자유를 누리는, 또 자유를 다시 한번 확인하는 시간, 우리 예배 가운데서 확인할 수 있게 되기를 바라고요. 하나님 안에서 죄에서 자유를 얻게 하실 뿐 아니라 정말 영원한 생명을 주신 하나님께 감사해서 특별히 창립 기념 주일을 맞이해서 저희들이 특별 헌금을 하게 되는데, 그 헌금은 전액 교회를 세우는 일에 사용되게 되겠습니다. 그리고 우리 벨뷰 캠퍼스 교사를 모집하고 있는데요. 우리 각 부서별로 여러분들이 관심 있는 교육부 에이즈를 또 여러분 염두에 두셔서 우리 교육부 담당 전도사님 또 목사님께, 간사님께 문의해 주시면 여러분 또 섬길 수 있는 기회를 가질 수가 있겠습니다. 그리고 우리 벨뷰 캠퍼스 하반기 1:1 동반자반 또 양육자반 신청하기 원하시는 분들도 예배 후에 여러분 또 알려주시면 또 여러분들 1:1 동반자반 양육자반 함께 또 말씀과 함께 같이 할 수가 있겠습니다. 우리 이 시간에는 특별히 벨뷰 캠퍼스 중보기도 동참하기 원하시는 분들을 위해서 상반기에도 저희들 신청서를 드리고 여러분들이 또 헌신할 수 있는 기회를 드렸는데, 우리 오늘도 여러분 말씀을 듣기 전에 여러분에게 제가 설명을 해드릴 텐데요. 주보사에 보시면 간지가 있을 겁니다. 하나의 간지는 다음 주 우리 특별 헌금이고요. 그리고 또 하나의 간지는 우리 중보기도 동참서입니다. 우리 하반기에 5개 팀, 우리 벨뷰 캠퍼스는 5개 팀으로 카톡으로 또 이렇게 줌으로 기도할 수 있고, 예배를 위한 기도팀은 매주일 12시 45분에 교회에 오시면 또 함께 현장에서 기도할 수도 있습니다. 우리 볼펜이 필요하신 분들은 우리 안내위원이 나눠드릴 겁니다. 그래서 여러분들 기록해 주시면 되겠는데, 5개 팀이 있습니다. 첫 번째 우리 벨뷰 캠퍼스 기도팀은 예배를 위한 기도팀이 있고요. 두 번째로는 교회와 목회자를 위한 기도팀이 있고, 세 번째로는 다음 세대 우리 자녀들을 위한 기도팀이 있고, 네 번째로는 환우들을 위한 기도팀이 있고, 다섯 번째로는 선교를 위한 기도팀이 있습니다. 가끔씩 전체 5개 팀이 모여서 줌으로 찬양하고 기도하는 시간도 있겠고요. 보통 때는 카톡으로 여러분이 일상 속에서 기도 제목을 팀장님이 알려주면 여러분이 있는 자리에서 기도하시면 되겠습니다. 그리고 현장에서 모일 필요성이 있을 때는 또 팀장님들이 여러분에게 안내하게 될 것입니다. 그래서 한 분이 2개 정도 팀에 헌신해도 좋겠습니다. 그래서 여러분 성함과 그리고 전화번호와 그리고 여러분들 그 내가 동참하기 원하는 기도팀에다가 체크만 해주시고 그리고 지금 바로 제출해 주시면 되겠습니다. 여러분 잠깐 그 읽어보시고 나한테 와닿는 기도, 내 삶의 현장에서 지금 코로나19 때문에 모여서는 지금 많이 하지 못하지만 현장에서 내가 이런 팀을 위해서 기도하겠다. 또 우리 예배를 위한 기도팀은 12시 45분 매주일 현장에서 드리게 되고 있고요. 나머지 팀들은 거의 카톡으로 여러분들이 기도 제목 받으셔서 기도해 주시고, 또 가끔씩 줌으로 분기별로 우리가 함께 기도하기 원할 때 여러분 또 동참할 수 있는 기회가 있겠습니다. 여러분 그 부분에 내가 동참하기 원하는 부분에 체크하셔서 지금 바로 제출해 주시면 되겠습니다. 한번 기도하고 여러분이 체크하시고 거두는 시간을 갖도록 하겠습니다. 하나님, 우리 벨뷰 캠퍼스가 우리의 힘이 아니라 하나님의 은혜로, 하나님의 능력으로 세워져 가기를 원합니다. 저희들 부족하지만 기도하기 원합니다. 하나님께서 하시기를 원하는 기도팀에
또 속해서 함께 동참해서 함께 기도로 우리 벨뷰 캠퍼스 예배 공동체를 세워가기를 소원합니다. 하나님 우리를 인도하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 예, 여러분 그 볼펜이 필요하신 분은 손만 들어주시면 지금 우리 안내위원들이 서 계신데요. 전달해드리도록 하겠습니다. 필요하신 분들은 손을 들어주시고 볼펜이 가지고 계신 분들은 체크하셔서 지금 바로 제출해 주시면 되겠습니다. 예, 우리 안내위원들이 뒤에서부터 이렇게 걷어주시면 되겠습니다. 예, 우리 벨뷰 캠퍼스 상반기에 기도로 동참하지 못하신 분들을 위해서 우리 하반기에 또 이렇게 함께 기도로 동참할 수 있도록 기회를 드리기 위해서 저희들 이런 시간을 가지고 있습니다. 여러분 함께 기도로 동참하셔서 우리 벨뷰 캠퍼스가 하나님께서 또 이끌어 가시는 공동체가 될 수 있도록 저희들 기도로 헌신해 주시면 감사를 드리겠습니다. 예, 우리 그 밖에 형제 소식은 우리 주보와 그리고 홈페이지를 여러분 참조하시면 되겠고요. 예, 성함과 전화번호 그리고 여러분이 기도에 동참하기 원하는 부분 체크만 하셔서 제출해 주시면 되겠습니다. 이미 기도에 이렇게 동참하고 계신 분들은 또 여러분들이 계신데 우리 하반기를 맞이해서 또 새롭게 우리 기도팀에 같이 동참하기 원하는 분들에게 기회를 드리고 있습니다. 예, 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀 같이 보도록 하겠습니다. 빌레몬서 1장 우리 1절로 12절 말씀이 되겠습니다. 여러분 스크린을 보셔도 좋겠고 그리고 성경책을 읽기 원하시는 분들은 350 제 성경으로 351페이지가 됩니다. 빌레몬서 1장 우리 1절로 12절까지 제 속도로 한번 하나님 말씀을 합독하도록 하겠습니다. 같이 읽습니다. 시작. 그리스도 예수를 위하여 갇힌 바 된 바울과 및 형제 디모데는 우리의 사랑을 받은 자요 동역자인 빌레몬과 자매 아비아와 우리와 함께 병사된 아키포와 내 집에 있는 교회에 편지하노니 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 너에게 있을지어다. 내가 항상 내 하나님께 감사하고 기도할 때 너를 말함은 주 예수와 및 모든 성도에 대한 내 사랑과 믿음이 있음을 들음이니 이로써 내 믿음의 교제가 우리 가운데 있는 선을 알게 하고 그리스도께 이르도록 역사하느니라. 형제여 성도들의 마음이 너로 말미암아 평안함을 얻었으니 내가 너의 사랑으로 많은 기쁨과 위로를 받았노라. 이러므로 내가 그리스도 안에서 아주 담대하게 내게 마땅한 일로 명할 수도 있으나 도리어 사랑으로서 간구하노라. 나이가 많은 나 바울은 지금 또 예수 그리스도를 위하여 갇힌 자 되어 갇힌 중에서 낳은 아들 오네시모를 위하여 내게 간구하노라. 그가 전에는 내게 무익하였으나 이제는 나와 내게 유익함으로 내게 그를 돌려보내노니 그는 내 신복이라. 아멘. 물고기는 물에서 자유롭습니다. 독수리를 비롯해서 새들은 창공에서 자유를 만끽합니다. 사자는 초원에서 자유를 행하고 있는 것을 보게 됩니다. 여러분, 인간은 그렇다면 어디서 자유를 얻을 수 있을까요? 성경은 하나님의 사랑의 품에서 인간은 자유로울 수 있다고 말하고 있습니다. 여러분, 바울도 하나님의 사랑을 접하고 자유를 얻게 됐습니다. 여러분, 하나님은 진리가 되십니다. 하나님은, 기독교는 종교가 아니라 진리인 줄로 믿습니다. 여러분, 예수님은 진리 되시는 성자 하나님은 육신의 몸을 입고
우리에게 죄로 인해서 진정한 자유를 잃어버린 인간들에게 죄에서 자유함을 주시기 위해서 성육신하셨습니다. 뿐만 아니라 십자가에 달려 돌아가심으로 사흘 만에 부활하셔서 우리에게 진정한 자유를 주셨습니다. 그래서 성경은 말합니다. 진리가 너희를 자유케 하리라. 예수 그리스도는 요한복음 14장 6절에서 본인을 가리켜서 이렇게 표현하십니다. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 여러분, 예수님 안에 자유가 있고 진리 안에서 자유를 누리게 되는 것입니다. 사랑하는 여러분, 예수님은 바로 하나님의 사랑을 십자가에서 완벽하게 이루어 주신 것을 보게 됩니다. 바울은 하나님의 사랑을 지식적으로 종교적으로 믿었지만 사울이었던 바울은 다메섹에서 진리 대신 하나님이신 예수님을 만나고야 그의 내면은 진정한 복음의 자유를 누리게 되고, 그의 누리는 자유는 온 세계를 향해서, 땅끝을 향해서 하나님의 시선을 향해서 끝없이 전진하는 그런 모습을 우리는 보게 되는 것입니다. 여러분, 그런데도 불구하고 바울은 너무나도 많은 고난을 경험했습니다. 바울은 죽을 뻔한 매도 여러 번 맞았고요, 감옥에도 여러 번 갇혀 있었고, 특별히 오늘 빌레몬서를 기록하고 있는 바로 그 순간에도 감옥에 있었습니다. 여러분, 감옥에 갇혀 있지만 바울은 정말 자유로웠습니다. 감옥에 갇혀 있지만 바울의 기쁨을 감옥은 가둘 수가 없었습니다. 바울이 하나님에 대해서 드리는 감사를 감옥은 가둘 수가 없었습니다. 여러분, 바울처럼 여러분에게도 건강의 감옥에 갇혀 있는 분이 계십니까? 제가 믿음 좋은 권사님을 뵈니까 건강하지 못한데도, 불편한 것은 사실이지만 건강하지 못한 것이 하나님을 향한 믿음을 가둘 수 없는 믿음의 고백을 명확하게 하시는 또 권사님을 대하면서 저는 오히려 병문안 갔다가 은혜를 받고 돌아온 적이 있습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 우리는 다른 것에 갇힐 수 있지만 다른 곳에 갇혀도 우리는 갇히지 않는 것을 보게 되죠. 바울은 감옥에 갇혔지만 못하는 일이 없습니다. 감옥에 갇혀 있지만 빌레몬서만 쓴 게 아니라 에베소서, 빌립보서, 골로새서, 빌레몬서, 성경책을 4권이나 성령님의 감동으로 기록하는 은혜를 누렸던 사람이 바울이었습니다. 감옥을 대한성서 공회로 만들어버리는 은혜를 누렸던 사람이 바울이었습니다. 감옥에 있지만 바울의 찬송을 사탄은 막을 수가 없었습니다. 바울과 실라는 경배와 찬양 학교로 감옥을 만들어버렸습니다. 사탄은 감옥에 바울을 가둠으로 찬양하는 것조차도 못하도록 하지 못하는 것을 봅니다. 바울은 감옥 속에서도 여전히 찬양하는 모습을 보게 되는 것입니다. 뿐만 아니라 감옥 속에서도 바울은 전도하는 모습을 봅니다. 우리는 자유로운 상태에서도 전도를 잘 못할 때도 있지만 바울은 자유롭지 못하고 갇혀있는 상태임에도 불구하고 오네시모를, 무익한 종 오네시모를 전도합니다. 그리고 유익한 하나님의 사람으로 변화시키는데 쓰임받는 사람이 바울이었습니다. 여러분, 바울은 감옥 속에서 전도도 할 뿐 아니라 1:1 제자 양육까지 해서 오네시모를 완전히 유익한 종으로 양육시켜서 동반자반을 마치게 해서 양육자로서 설 수 있는 사람으로 세우는 일까지 감당하고 있는 것을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 전 여러분들이 건강이라는 감옥, 코로나19라고 하는 감옥, 불편한 많은 제재가 있지만 바울이 어떤 것에도 불편하고 부자연스러운 것은 있었지만 하나님을 향한 모든 감사와 기쁨과 열정과 사역이 막힘없이 펼쳐졌던 것처럼
전 여러분에게 바울이 누렸던 복음의 자유함을 누리는 매일매일 하루하루 순간순간이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 제가 좋아하는 정호승 시인의 시를 보면 특별히 길이 끝나는 곳에 길이 있다. 그리고 길이 끝나는 곳에 길이 되는 사람이 있다. 마치 저는 이 시를 읽으면서 예수님을, 요한복음 14장 6절에 예수님을 연상할 수가 있었습니다. 예수님은 죽음이라고 하는, 인간은 남녀노소 불문하고 부자든 가난한 사람이든 피부색이 어떻든 누구나 죽음이라는 그 순간 앞에서 다 무너져 내릴 수밖에 없지만, 길이 끝나는 것 같은 경험을 할 수밖에 없지만, 길 되시는 예수 그리스도를 만난 사람은 바로 절망 가운데서도 좌절하지 않고, 절망 가운데서 정말 무너지지 않고, 오히려 길 되시는 주님의 놀라운 그 은혜를 인하여 하나님과 연합될 수 있는, 하나님 나라를 누릴 수 있는 특권이 있다는 사실을 또 생각해 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 오늘 지난 한 주간 여러분의 일상 가운데 길이 끝나는 것 같은 경험이 있었다고 한다면, 오늘 말씀을 다시 한번 붙잡고 기도로 나아가 보실 수 있게 되기를 바랍니다. 여러분, 예수님은 길이신, 진리이신 바로 하나님이신 것입니다. 예수님을 붙잡으면 우리는 막힌 부분이 있어서 불편할지는 몰라도 우리는 하나님께서 길 되어 주시고, 그리고 하나님께서 우리에게 정말 앞으로 전진할 수 있는, 돌파할 수 있는 은혜를 주시는 하나님이신 것을 저희들은 경험하게 될 줄로 믿습니다. 저에게도 오래전에 암 수술을 3번씩 하면서 길이 끝나는 것 같은 그런 경험이 있었습니다. 그러나 여러분, 간증할 수 있는 것은 길 되시는 주님을 붙잡고 기도하며 나갈 때 하나님은 저에게 길이 끝나는 것 같은 순간에 길이 되어 주셨고, 그리고 정말 죽음조차도 바울이 고백했던 것처럼 나를 가둘 수 없다는 사실을 또 깨닫게 해주시는 은혜를 생각해 보게 됩니다. 여러분, 바울의 고백을 보면 로마서에, 오늘 빌레몬서에서도 9절에 보면 영적인 아들, 영적인 제자이자 아들인 빌레몬에게, 골로새 교회 리더인 빌레몬에게 해를 끼치고 무익하게 탈출해온 오네시모가 이제 변화되어서 길 되시는 주님을 만나서 생명을 가지게 되어서 이제 유익한 종으로 너에게 돌아가니 종으로 보지 말고 형제로 받아달라, 이렇게 부탁하는 장면에 있어서 9절을 보면 사랑으로 부탁한다는 표현이 나옵니다. 여러분, 바울 하면 우리는 되게 사랑이 좀 없는 사람처럼 느낄 때도 있습니다. 저도 바울이 사랑이 없어 보이는 순간이 저도 성경을 읽으면서 있었습니다. 바나바의 조카 마가와 함께 1차 전도 여행을 잘 갔다 와서 2차 전도 여행을 할 때 바나바는 자기 생질 조카 마가를 데리고 가기를 원했지만 바울은 단칼에 거절합니다. 마가는 사역에 걸림돌이 되기 때문에 데려갈 수 없다. 그래서 바울은 실라와 함께 선교 여행을 진행하고 바나바와 마가는 또 다른 길로 선교를 진행하는 모습을 보게 됩니다. 그 장면만 보면 바울은 쌀쌀한 사람, 사랑의 온도가 좀 낮은 사람, 그렇게 연상이 됩니다. 그러나 여러분, 바울처럼 하나님의 사랑의 뜨거운 온도를 체험한 사람은 없습니다. 여러분, 바울은 하나님의 사랑이 얼마나 뜨겁게 작용하면 로마서 8장 35절에 이렇게 표현합니다. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 환난이나 공고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴. 어떤 것도, 심지어는 죽음조차도 하나님의 사랑에서 우리를 끊을 자는 없다고 하는 것입니다.
바울은 나아가서 하나님의 사랑의 강도를 얼마나 강력하게 경험했으면 이런 표현을 합니다. 로마서 8장 37절을 보면 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기느니라. 할렐루야. 여러분, 하나님의 사랑은 우리가 겨우 이길 수 있는 그런 파워가 아니라 바울이 고백한 것처럼 죄와 사망의 권세로부터 넉넉히 이길 수 있는 하나님의 능력이신 줄로 믿습니다. 바울은 오늘 이 하나님의 사랑의 강도를 경험하고 이 복음의 능력을 전하는 사도가 된 것입니다. 그러므로 바울이 사탄을 통해서 로마 사람들을 통해서 또 유대인들이 고소함을 통해서 감옥에 갇혀도 복음의 능력이 가둬지지 않고 있는 것을 보게 됩니다. 여러분, 우리는 병의 감옥에 갇힐지라도 사실 우리가 갇혀야 할 곳은 하나님의 사랑 안에, in Christ, 예수님 안에 갇혀야 진정한 자유를 누리게 될 줄로 믿습니다. 제가 문학을 전공할 때 헤겔의 책을 보았습니다. 여러분 잘 아시죠? 정반합의 논리의 대가, 철학자 헤겔이 있습니다. 헤겔은 어떤 때 인간은 가장 자유할 수 있는가 아티클을 썼는데, 저는 헤겔의 글을 읽으면서 저의 믿음의 고백 같은 아티클을 하나 쓴 적이 있습니다. 사람이 가장 자유로울 수 있는 것은 제가 오늘 말씀 서두에 표현한 것처럼 하나님 품 안에 있을 때라고 하는 것입니다. 마치 아이가 엄마의 사랑의 품 안에 이렇게 안겨 있을 때, 소유되고 있을 때 가장 사랑을 누리고 자유를 누리는 것처럼, 물고기가 물속에서 가장 자유를 누리는 것처럼 사람은 하나님 안에 있을 때, 내 마음대로 할 때 자유로운 것이 아니라 탕자처럼 내 마음대로 내 뜻대로 행할 때가 자유로운 것이 아니라 진정한 자유는 하나님의 사랑 안에 있을 때, in Christ, 주 안에 있을 때 진정한 자유가 사람에게 주어진다고 하는 것입니다. 제 친구 목사님이 목회를 하면서 저한테 워드플레이 같은 농담을 하더라고요. 송 목사, 나는 주 안에 있는데 주 안에 없다. 굉장히 심오한 말 같은데 사실은 심오한 말이 아니더라고요. 그분이 목회하는 현장이 인천 옆에 있는 주안이더라고요. 자기는 주안에서 목회하는데, 주안에서 목회하고 있는데 주 안에 없다는 거예요. in Christ 하지 못하고 in Christ, 예수님 안에 있지 못하는 목회를 할 때 내 목회가 답답하다, 내 목회가 힘들다, 이렇게 간증하면서 송 목사, 내가 in Christ, 바울처럼 주 안에 항상 있는 하나님의 사람이 될 수 있도록 기도해 주십시오. 사랑하는 여러분, 이 한 주간이 in Christ, 예수님 안에 정말 그의 사랑 안에 갇혀 있는 한 주간이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 주 안에 갇히지 않는 사람은 하나님의 사랑을 경험할 수 없습니다. 주 안에 있지 않으면, 주 바깥에 있으면 내가 마음껏 자유롭게 하고 싶은 것 다 하지만 그것은 진정한 자유가 아니라고 성경은 말하고 있습니다. 사랑하는 여러분, 바울은 이 사랑의 강도와 능력을 깨닫고 바울은 이 사랑에 대한 놀라운 글을 쓰는데, 고린도전서 13장에서 사랑에 대한 바울보다 사랑의 사도 요한이 있지만 그 요한을 능가할 정도로 고린도전서 13장 사랑장이라고 하는 별명을 가진 고린도전서 13장을 성령의 감동으로 바울이 기록할 수 있었던 것을 보면, 과거의 바울은 쌀쌀맞은 부분, 사랑의 온도가 낮은 부분도 있는 것도 사실이지만, 그러나 in Christ, 사랑이신, 십자가 사랑의 본체이신 in Christ, 예수님 안에서 바울의 사랑은 점점 더 깊어지고 넓어지고 높아지고, 바울은 마침내 고린도전서 13장 사랑장을 기술할 정도로 사랑의 깊이와 넓이와 높이를 하나님 앞에, 사람 앞에 외칠 수 있는 사랑의 사도가 된 것을 보게 되는 것입니다. 사랑하는 여러분, 바울의 영적인 칼라가 있다면 사랑인 것입니다.
바울의 사랑의 뿌리, 영성의 뿌리는 사랑인데, 사랑 속에서 바울에게는 영성의 열매가 성령의 열매처럼 달리는데, 기쁨의 열매가 달리고 감사의 열매가 달리고 기도의 열매가 달리는 것을 보게 됩니다. 여러분, 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라, 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 이런 바울의 고백, 바울의 영성은 열매처럼 보이고 있지만 바울의 실상 영성의 뿌리는 사랑인 것입니다. 저는 우리 벨뷰 캠퍼스의 영성의 뿌리가 예수 그리스도의 하나님의 사랑이 될 수 있게 되기를 바랍니다. 우리 인간적인 사랑, 에로스의 사랑이 아니라, 부모의 사랑, 스톨케의 사랑이 아니라, 우정의 사랑, 필리아의 사랑이 아니라 하나님의 사랑, 십자가의 사랑, 아가페 사랑, 헤세드의 사랑이 바로 벨뷰 캠퍼스의 영적인 뿌리가 될 수 있기를 바라고, 여러분 한 분 한 분이, 여러분의 자녀들이 하나님의 사랑에서 뿌리 내려서 사랑의 열매, 기쁨과 감사와 기도의 열매가 풍성하게 열리는 믿음의 가정이 여러분의 가정이요, 우리 벨뷰 캠퍼스 공동체의 열매가 될 수 있게 되기를 바라는 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 길이 끝나는 것 같은 상황에 직면할 때 당황하지 마십시오. 바울도 길이 끝나는 것 같은 순간을 수없이 직면했지만 당황하지 않았습니다. 오히려 길 되시는 주님을 바라보았습니다. 주 바라볼 때 바울은 길이 되어주시는 하나님을 체험할 수 있었고, 간증할 수 있었고, 그 복음을 땅끝까지 전하는 놀라운 하나님의 에이스가 되는 것을 보게 되는 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 바울의 놀라운 영적인 색깔은 사랑인 것처럼, 바울의 영적인 아들이자 골로새 교회 장로로서 우뚝 서 있는, 이제 바울의 영적인 아들 정도가 아니라 디모데처럼, 바울이 영적으로 낳은 아들이 또 디모데가 있지만, 또 오늘 오네시모도 있지만, 여러분 오네시모도 그렇고 디모데도 그렇고 빌레몬도 그렇고 이제는 동급으로 동역자라고 지칭하고 있는 바울의 모습을 보게 됩니다. 여러분, 바울은 빌레몬을 복음으로 에베소에서 낳았지만, 빌레몬은 어느새 하나님이 낳아주시고 바울이 전하고 하나님이 성령님이 낳아주신 빌레몬은 어느새 골로새 교회 기둥 같은 리더가 되고 있는 것을 봅니다. 여러분, 빌레몬의 영적인 색깔도 사랑입니다. 바울을 닮기도 했고 주님을 닮은 영적인 칼라입니다. 여러분, 그래서 빌레몬서 1장 5절을 보면 바울이 이런 표현을 빌레몬에게 사용합니다. 주 예수와 및 모든 성도에 대한 내 사랑과 믿음이 있음을 들음이니. 바울에게도 들리는 빌레몬의 영적인 칼라는 사랑과 믿음이 들린다는 것입니다. 사랑하는 여러분, 저는 빌레몬의 영성이 사랑과 믿음으로 정말 바울에게까지 그 색깔이 보여지고 들려지는 그런 영적인 사람이라는 것을 보게 됩니다. 빌레몬서는 특별히 그 빌레몬이라는 주인공 이름하고 연결도 되지만, 빌레몬이라는 사람은 골로새 교회 장로이면서 돈도 많은 부자였습니다. 그러나 빌레몬이 더욱더 부유한 부분이 있는데, 돈이 많은 부유함보다도 하나님의 사랑과 믿음의 부유함이 컸다고 하는 것입니다. 여러분, 저는 우리 벨뷰 캠퍼스 성도님들이 빌레몬처럼 사랑의 부자가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 믿음의 부자가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 여러분, 이 사랑으로 충만한 빌레몬은 바울과 오버랩해서 보면 영적으로 영성의 뿌리가 똑같은데 사랑이 정말 깊다고 하는 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 저는 첫 번째 받는 도전은, 하나님, 바울과 빌레몬처럼 우리 벨뷰 캠퍼스 공동체는 영적인 뿌리가 하나님 사랑, in Christ, 예수님 안에서 하나님의 사랑의 놀라운 부자교회가 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 두 번째 공통점이 있습니다. 바울과 빌레몬의 영성의 공통점이 있는데,
그것은 바로 주변 사람을 한껏 끌어올리는 리더라고 하는 것입니다. 여러분, 스타는 정말 자기가 스트라이커가 되는 것만이 아닙니다. 어떻게 보면 그것은 B급 스타죠. 자기만 잘하는 스타는 B급 스타라고 한다면 A급 스타는 누굽니까? A급 스타는 주변 사람을 스타로 세울 수 있는 리더라고 하는 것입니다. 리더를 세우는 리더가 바로 바울과 빌레몬의 모습에서 우리는 확인할 수가 있습니다. 여러분, 바울 주변을 보십시오. 믿음으로 낳은 디모데가 나중에 보면 나의 동역자라고 표현합니다. 여러분, 빌레몬도 이미 동역자입니다. 거의 오늘 편지 내용을 보면 거의 동역자에게 하는 그런 사랑으로 부탁하는 내용의 편지가 됩니다. 뿐만 아니라 오네시모조차도 이제 더 이상 무익한 종이 아니라 유익한 하나님의 종이자 우리의 동역자라고, 형제라고, 주변에 있는 무익한 사람을 유익한 사람으로 끌어올리는, 세우는 능력이 바울에게 있는 것을 보게 되는 것입니다. 빌레몬도 마찬가지입니다. 빌레몬 오늘 1장 2절을 보면 빌레몬의 아내 이름이 나옵니다. 아비아입니다. 빌레몬의 아들 이름이 나옵니다. 아키포입니다. 아키포는 영적인 군사가 된 사람이다, 이렇게 표현하고 있습니다. 저도 자녀를 어릴 때, 우리 아이들이 지금은 장성했지만 목사임에도 불구하고 자녀들에게 많이 제가 아버지로서는 부족하게 스포일시킨 부분이 많았더라고요. 근데 오늘 빌레몬서를 보면서 2절을 보면서 빌레몬에게 도전받는 부분은 영적인 군사 아키포, 외아들인지 뭐 아들이 몇 명 있었는지 모르지만 강하게 키웠더라고요. 그리스도의 군사로 키웠더라고요. 사랑하는 부모 되시는 여러분들, 영적으로 스포일 시키지 마시고 빌레몬처럼 내 주변에 하나님이 선물로 주신 자녀들도 동역자로 끌어올릴 수 있는 그런 리더를 세우는 리더가 여러분이 될 수 있게 되기를 바랍니다. 여러분, 빌레몬은 그렇게 한 결과 오늘 본문에서는 아키포가, 아들이 영적인 하나님의 군사로 묘사되고 있지만 훗날에 에바브로의 뒤를 이어서 골로새 교회 2대 담임 목사가 빌레몬의 아들 아키포가 2대 담임 목사가 됩니다. 사랑하는 여러분, 오늘 우리는 빌레몬처럼, 바울처럼 다음 세대를, 우리 옆에 있는 사람을, 무익했던 사람을 유익한 사람으로 세울 수 있는 은혜의 사람이, 하나님의 사람이 여러분과 제가 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분, 우리 벨뷰 캠퍼스에는 하나님 편에서 무익해 보였던 존재도 이곳에 오면 바울 같은 사랑의 뿌리가 깊은 사람, 영성이 깊은 사람을 만나서, 빌레몬처럼 영적인 깊이가 있는 사람을 만나서, 오네시모처럼, 디모데처럼 정말 하나님의 리더로 세워지는 역사가 우리 벨뷰 캠퍼스 공동체의 간증이 될 수 있게 되기를 바랍니다. 지난 4년간도 하나님 그렇게 해주셨습니다. 앞으로도 우리 벨뷰 캠퍼스 공동체를 통해서 하나님은 바울과 빌레몬 같은 리더를 많이 세우셔서 오네시모와 디모데와 연약한 자들, 무익한 자들이 하나님 안에서 유익한 자들, 동역자로 세워지는, 리더로 세워지는 역사가 계속 우리의 히스토리가 되고 고백이 되고 간증이 되고 그런 모습이 우리 벨뷰 캠퍼스 공동체의 고백이 될 수 있게 되기를 바랍니다. 세 번째, 마지막으로 바울과 빌레몬의 영성의 세 번째 특징이 있습니다. 그것은 주변 사람을 세우는 정도가 아니라 또 한 가지의 특징은 바로 영향력을 끼치는 영성이라고 하는 것입니다. 여러분, 오늘 본문에 보면 6절 7절에 보면 빌레몬의 영향력을 바울이 정확하게 서술하고 있는 묘사가 있습니다. 6절 7절을 보면 내 믿음의 교제가 우리 가운데 있는 선을 알게 하고 그리스도께 이르도록 역사하느니라. 여러분, 빌레몬은 정말 믿음의 그 아름다운 펠로십을 하는데 그것이 선, 진리를 알게 하고 영향력이
얼마나 대단한지 몰라요. 그리스도께 이르도록 역사하는 영향력이 되고 있다는 사실인 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 바울도 말할 것도 없죠. 영향력이 얼마나 대단하면 무익했던 사람이 유익한 사람이 되어버렸잖아요. 오네시모가 정말 유익하지 못했던, 무익했던 사람이, 쓸모없었던 사람이 쓸모있는 사람이 됐습니다. 사람에게만이 아니라 하나님께도 쓸모있는 사람이 된 것을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 저는 여러분의 삶이 바울과 빌레몬처럼 영향력이 있는 사람이 될 수 있게 되기를 축원합니다. 여러분, 헬렌 켈러를 지도했던 사람이 앤 설리반이라는 사람입니다. 헬렌 켈러는 20세기에 세계에 가장 영향력이 있는 인물 100인에 선정되었던 사람입니다. 삼중고를 가진 사람이었죠. 앞을 보지도 못하고 듣지도 못하고 말하지도 못하는 삼중고를 가진 사람이지만 20세기 전 세계에서 100대 영향력 있는 인물에 들어갔습니다. 그 사람을 섬긴 사람이 딱 여러 사람이 있었지만 결정적인 사람이 딱 한 사람 있다고 한다면 앤 설리반 선생입니다. 사랑하는 여러분, 앤 설리반은 헬렌 켈러 한 사람을 세웠지만 그 한 사람은 20세기를 영향력 있는 사람으로 세우게 되는 놀라운 그러한 간증의 사람이 되었죠. 사랑하는 여러분, 여러분이 여러분 자녀 한 사람을, 두 사람을 섬기고 있는 모습이 연약해 보이고 작아 보이지만 앤 설리반의 일처럼 귀중한 일이라는 사실을 다시 한번 도전해 드리고 싶습니다. 여러분의 섬김을 통해서 21세기, 22세기에 우리 헬렌 켈러 같이 영향력이 있는 우리 자녀들이 세워지게 될 줄로 믿습니다. 우리 옆에 있는 성도들이 세워지게 될 줄로 믿습니다. 여러분에게 선물로 주신 자녀들을 보물처럼 잘 섬겨서 하나님 나라의 유익한 종으로 영향력 있게 세워갈 수 있을 정도가 되고, 영향력 있게 또한 하나님 앞에 드려질 수 있는 헌신이 여러분의 헌신이 될 수 있게 되기를 바랍니다. 말씀을 정리합니다. 바울과 빌레몬의 영성의 공통 분모가 있습니다. 하나님의 사랑에 뿌리 내리고 있는 놀라운 영적인 색깔이 있다는 것입니다. 두 번째는 그 사랑은 이타적입니다. 나 혼자 스타 플레이어가 아니라 주변 사람을 한껏 끌어올려서 리더를 세우는 리더가 되는 영적인 그런 모습이 펼쳐지고 있다는 것입니다. 세 번째는 뭡니까? 영향력이 있다는 것이죠. 그리스도께 이르도록 그러한 선한 영향력이 빌레몬에게 있는 것처럼, 바울에게 있는 것처럼 여러분에게도 이 한 주간 여러분의 자녀들에게 선한 영향력이 끼쳐지는 한 주간이 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 하나님께서 여러분을 이전에도 사용해 주신 하나님께서 이 한 주간도 하나님께서 하실 것입니다. 사용해 주실 것입니다. 하나님께 여러분이 맡기시고 사랑 안에 항상 있는지 없는지를 확인하며 in Christ, 주 안에 있기만 한다면 우리는 이 삼색 영성을, 바울과 빌레몬의 삼색 영성을 우리도 간증하고 구현하고 누리고 고백하고 증거하는 복된 한 주간이 이 한 주간이 될 줄로 믿습니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님, 바울과 빌레몬의 영성이 하나님 저희들의 영성이 되기를 소원합니다. 십자가의 사랑, 하나님의 사랑에 매여 하나님의 사랑에 뿌리 내렸던 바울과 빌레몬처럼 하나님, 저희들도 하나님의 사랑에 뿌리 내려서 기쁨과 감사와 하나님 많은 믿음의 열매를 맺기를 원합니다. 하나님, 우리를 그렇게 사용하여 주옵소서. 하지만 교회에 나와 있지만 하나님 in Christ, 주 안에 있지 못하고 죄에 갇혀있는 오네시모 같이 무익한 종이 한 분이라도 있다면 하나님, 이 시간 그 심령을 열어주시고 예수님을 받아들일 수 있도록 하나님 인도하여 주옵소서. 그래서 정말 하나님의 사랑으로 변화되어서
사울이 변화되어서 바울이 된 것처럼, 아브라함이 변화되어서 아브라함이 된 것처럼, 사레가 변화되어서 사라가 된 것처럼, 야곱이 변화되어서 이스라엘이 된 것처럼, 사람은 변화될 수 없지만 예수님의 12제자도 복음서 끝에 보면 십자가 앞에서 다 무너졌지만 사도행전에서 성령 하나님이 변화시켜 주시고 하나님의 제자로 세워주시는 모습을 우리가 보게 하신 것처럼, 하나님, 우리로서는 변화될 수 없지만 하나님의 성령님 우리를 변화시켜 주실 줄로 믿습니다. 사울을 변화시키신, 바울로 세우신 하나님, 우리를 새롭게 하여 주옵소서. 무익한 종 오네시모를 유익한 종으로 변화시키신 하나님, 우리를 하나님의 사랑의 능력으로 변화시켜 주시옵소서. 이 한 주간도 이 놀라운 은혜를 누리며 이 놀라운 은혜를 간증하며 이 복음의 영향력으로, 선한 영향력으로 많은 사람들에게 복음이신, 사랑이신, 진리이신 예수님을 증거하는 이 한 주간이 될 수 있도록, 그래서 이것이 우리의 고백이요 간증이 될 수 있도록 하나님 우리를 인도하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 이 시간 말씀을 생각하시면서 다 같이 일어나셔서 우리 믿음의 고백으로 이 찬양 함께 하시기 원합니다. 하나님의 사랑을 생각하시면서 찬양합시다. 내 마음에 주를 향한 사랑이, 나의 마음엔 주가 주신 진리로, 나의 눈에 주의 눈물 채워주소서. 내 입술에 찬양의 향기가, 두 손에는 주를 닮은 섬김이, 나의 삶에 주의 흔적 남게 하소서. 하나님의 사랑이, 하나님의 사랑이 영원히 함께하리. 십자가의 길을 걷는 자에게, 순교자의 삶을 사는 이에게, 조롱하는 소리와 세상 유혹 속에도 주의 순결한 신부가 되리라. 내 생명 주님께 드리리. 하나님의 사랑이, 다시 한번 고백합니다. 하나님의 사랑이 영원히 함께하리. 십자가의 길을 걷는 자에게, 순교자의 삶을 사는 이에게, 조롱하는 소리와 세상 유혹 속에도 주의 순결한 신부가 되리라. 내 생명 주님께 드리리. 하나님, 바울과 빌레몬처럼 in Christ, 하나님의 사랑 안에 거하는 이 한 주간 되게 도와 주옵소서. 하나님, 오늘도 그 하나님의 사랑에 감사해서 오늘도 우리의 삶을 주님 손에 올려드립니다. 우리의 시간과 물질과 우리의 하나님이 주신 모든 탤런트, 재능을 주님 손에 올려드립니다. 하나님 영광 받아 주시옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통 인도하심이 오늘도 바울과 빌레몬의 삼색 영성으로
이 한 주간도 진리 가운데서 인 크리스트 예수님 안에서 승리하며, 또한 이 진리를 모르는 자들에게 이 진리를 증거하기 소원하고 결단하는 우리 모든 성도님들과 하나님의 교회와 모든 선교사님들 위해 지금부터 영원토록 함께하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 살아계신 하나님을 찬양합시다. 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 되신 전혀 없네. 사랑의 주내 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 우리 그렇게 하신 우리 하나님께 감사의 영광을 박수 올려드리겠습니다. 할렐루야. 한 주간도 하나님의 사랑 안에서 승리할 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 로비에서 교제하시고 돌아가시기 바랍니다. 축복합니다.